Hey, what is up guys, welcome back to another video. So today I'm gonna share you guys the convertible experience. Initially আমার plan ছিল এটা আমি Mazda Miata নিয়ে করব, but I got a better option and this is a better sports car than a Miata. Miata আমার কাছে sports car মনে না, I just feel like it's a roadster and যেটা আমি বলছি কেন বলছি. So when you open the hood, you get hydraulic treatment. There is chassis bars, strut bars, and you know what? A 2.5 liter 6-cylinder engine producing around 185 to 190 horsepower, but a lot of torque. I forgot what is the torque figure, but it's like 184 kilowatts of power. So it got good power and not like it's very fast, but I mean bolbo je eto boro displacement and এই 6-cylinder ta keno important. It's made it to a typical 8-speed torque converter gearbox, nothing special over there. The car gets 18-inch wheels with wrapped around with Pilot Sports. These are genuine M Sport rims. They look amazing. They're sick. They're finished in grey and they're forged here as well. Coming to the rear. So Z4 এর পিছনটা দেখতে অনেক সুন্দর. This car still to me feels very timeless. আমার মনে হয় না this is a dated car. I love to look at its backside. Like it's very classy, it's very timeless, and it's very simple as such. And if we open the trunk, so এটা চাবি আসে. I don't know why they didn't give push start back in 2009. This is your cargo space and also এটা আরো কমে যায় যখন রুফটা নিচে থাকে. রুফটা উপরে উঠলে কার্গো স্পেস কিছুটা বাড়ে, বাট ইটস ডিসেন্ট. আপনি ক্যারিয়নস নিয়ে ভ্যাকেশনে যাওয়ার মতন আপনি দুইটা আপনার যেটা ক্যাবিন সাইজ লাগেজ ওটা ঢুকাইতে পারবেন. এনি উইচ ওয়ে বোরিং জিনিস বাদ দিয়ে লেটস গেট ইনসাইড দ্য কার, বিকজ কনভার্টেবল যেহেতু. অলসো BMW গাড়িতে একটা জিনিস মনে রাখবেন, লক বাটন হয় না, BMW লোগো হয়. সো লোগোটা টিপ দিলে গাড়ি লক হয়ে যায়. This car is insanely low. মাটির সাথে probably 4 আঙ্গুল থেকে 5 আঙ্গুল গ্যাপ আছে. And this is because the car is on coilovers. So সামনে coilover আর পিছে lowering springs লাগানো. It's very low. Like আপনি just দেখেন আমার আর মাটির ভিতর ডিফারেন্স কতটুক. Getting into the car, you realize you sit very low, but Z4 is all about its sound. So you crank it. পিছন থেকে, and this got a plasma tune as well, so পিছন থেকে যে আপনি এক্সস্টটা শুনতে পারেন, it's really nice. Interior খুব একটা stunning কিছু না, it's just regular BMW 2005-6 interior. This did not get an update after 2006. এখানে আমাদের একটা Carousel player আছে which comes up, which I'm not interested in. It also got a throttle controller, so এখানে আপনি throttle change করতে পারবেন. I previously said it's tuned and it's the fastest Z4 in BD. Convertible চালানোর এক্সপিরিয়েন্স অবভিয়াসলি ছাদ খুলে ভালো, অ্যান্ড ইউ শুড নট ড্রাইভ আ কনভার্টেবল ছাদ লাগায়. এটা বলার কারণটা হচ্ছে আপনি মিয়াটা বলেন আর Z4 বলেন, কনভার্টেবল এক্সপিরিয়েন্সের বেস্ট পার্ট ইজ আপনি আপনার এক্সস্টটা শুনতে পারতেছেন অল দ্য টাইম. অ্যান্ড ইভেন মিয়াটারও এক্সস্ট ইজ ভেরি ডিসেন্ট, মানে শুনতে খারাপ লাগে না. আর Z4 এরটা তো কি বলবো, জাস্ট লেট মি শো ইউ গাইস. Can you hear her scream? So initially আমার ইচ্ছা ছিল না যে আমি গাড়ির রুফ ডাউন করে ভিডিওটা বানাবো, বিকজ অনেক উইন্ড নয়েজ আসবে, বাট ইউ ক্যান নট জাস্ট বিট দ্য এক্সপিরিয়েন্স. এটার যে সাউন্ড, এটা না শুনলে ভিডিও ওয়ার্থ ইট না. অ্যান্ড দ্য কার হ্যান্ডেলস ইনসেনলি গুড. আপনি গাড়ি দিয়ে যা চাবেন তাই হবে. However, this being a rear wheel drive, আপনি চাইলে ও ঘুরবে. Can you hear the cracks and bubbles and the pops? Like Japanese exhaust to মানে কোনো harsh tone নাই, কিচ্ছু নাই. It's very soft. It's very regular. আপনি like একদম high end না গেলে you cannot even hear it. That is the best part about it. You have to rev the car, you have to bang the car to know যে you're going fast and want to hear that experience. কিছু গাড়ি আছে জাস্ট একটুতেই ঘেচর. আজকাল আমাদের দেশে সবাই পপস অ্যান্ড ব্যাং টিউন করতেছে, বাট ট্রাস্ট মি, ইটস নো ফান. আপনার যদি ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড ফর ইট, ইটস নো ফান, লাইক ইন নো ওয়ে.
Also Z4 you do get the triptronic function, but not a big fan of it because gear ও নিজেই upshift করে নিজেই downshift করে. It really doesn't like to hold on to a gear. Also আরেকটা পার্ট হচ্ছে Z4 বলেন মিয়াটা বলেন এই দুইটাই লো আরপিএম এ চালানো কেন জানি একটু ইম্পসিবল টাইপের কাজ. দেখেন স্পিড কত আস্তে ধরতেছে. These cars are just to be meant to be like this. And when you hear the exhaust, মানে আপনার মুখে স্মাইল আসা is compulsory. So being a rear wheel drive car, this is what you do. You make it go spin. What is Z4 চালানোর এক্সপিরিয়েন্স? আমি মানে সবাই বলে যে মিয়াটা ইজ আ ফান লিটল স্পোর্টস কার হ্যান্ড না তেন না. ভাই আপনারা Z4 আগে চালান. লাইক অনেস্টলি মিয়াটা কিন্তু ড্রামা নাই মিয়াটাতে. মিয়াটা ইজ নো ক্যারেক্টার, বাট আলহামদুলিল্লাহ Z4 ইজ লাইক ফুল অফ ক্যারেক্টার. অ্যান্ড আপনারা যদি দেখেন যে আমি স্পিড ব্রেকারের উপরে কেমনে গেছি, এই গাড়ি এমনি না গেলে বাইরে যাবে. আমি স্পিড ব্রেকার উপর দিয়ে কেমনে যাবো. এই দেখেন স্পিড ব্রেকার, আই হ্যাভ টু টার্ন মাই এন্টায়ার হুইল. আমি স্পিড ব্রেকারের সাথে 180 ডিগ্রি যাইতে হবে, অর এলস আমার গাড়ি যাবে বেঁধে. অলসো এটা হচ্ছে মানে আমি একা আছি, যদি আমার সাথে আরেকজন থাকে বাইরে যাবে. এনি উইচ ওয়ে ইউ ক্লিয়ার ইট আপ অ্যান্ড ইউ দ্য হুইলস লাভ টু স্পিন অন দিস কার. এই গাড়ির হুইলসগুলি মানে পিছনটা এত সুন্দরভাবে ছাড়ে, বাট ইটস স্কেরি অ্যাজ ওয়েল কজ যদি ইফ ইউ ক্যান নট কন্ট্রোল দ্য কার দেন স্লিপ আউট করবে. অ্যান্ড আমার হাতেও স্লিপ আউট করছিল. ইটস ভেরি রিস্কি. মানে খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স না হলে ডোন্ট ট্রাই টু স্পিন ইট কজ BMW দ্য 6 সিলিন্ডার দ্য পাওয়ার দ্য কেক মানে টর্কটা এত বেশি গাড়ি পুরো টুইস্ট করে ফেলে. এটা আপনি মানে মিয়াটার সাথে যেরকম ঘুরায় অভ্যস্ত, এটা Z4 এর সাথে করলে হবে না. Because Z4 ঘুরে যাবে, ফুল ঘুরে যাবে. So you have to be really careful, really responsible for doing things with Z4. And আমি আবারও বলতেছি, these cars are not meant to be fast. These are the roadster experience. So আপনি সাউন্ড শুনবেন, বাতাসটা খাবেন. That is what it's all about, the experience and the thrill of driving. And rear wheel গাড়ি আপনার হ্যান্ডেলিং এ আপনি যা বলতেছেন তাই শুনতেছে. হ্যাঁ, স্লিপ করার প্রবাবিলিটি অনেক বেশি. You have to really be a pro. You really need to have good tires. বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এই গাড়িটা আমি 2 সেকেন্ড চালালাম, আমি এত খুশি আমি বলার বাইরে. বিকজ রিয়ার হুইল কার, BMW ইঞ্জিন, দ্য 6 সিলিন্ডার জাস্ট ব্যাংস অন. অ্যান্ড মানে দিস কার্স আর নট কুইক ভাই. আপনি 0 to 100 করলে দিস কার্স আর নট ফর দ্যাট. হাই স্পিডে ক্রুজ করবেন, এক্সস্ট শুনবেন মানে. আর প্লাস হচ্ছে যেহেতু 2.5 সিলিন্ডার, যত হাই স্পিড যা গাড়ি কথা বলে মানে ইটস সো স্মুথ. And just যাইতেই থাকে মানে there's nowhere the car feels like oh shit I'm low on power. এরকম মনে হয় না. displacement works for it. Which way, as I was saying, these cars are all about experience. আপনি মিয়াটা বলেন মানে any convertible, they're not meant to go fast. This car is not fast by any margins. Probably can be eaten by a Civic, but হ্যাঁ এটা স্পিড অনেক বেশি, টপ স্পিড অনেক বেশি উঠে. But except that Civic is faster, quicker than this, but that's none of the concern over here. আপনি সিভিক চালায়, আপনি সিভিকে 2টা রাউন্ডে এত খুশি হতে পারবেন না যত Z4 হইতে পারবেন. দ্য BMW motor, the gearbox and the sound and the rear wheel drive, the drivetrain is just above anything else. এটা আপনি আরো অনেক ফাস্ট গাড়ি চালাও পাবেন না. And that is why people buy convertible 3-4টা গাড়ি থাকার পরে বা সেকেন্ড গাড়ি হিসাবে, because you have already taken that fast experience. দুইটা দুই জনরার জিনিস. এটা is purely about আপনি যখন you want to master the driving experience. You will hear your exhaust, your car is rear wheel drive, front engine, মজাটা অন্যরকম. সো মানে কনভার্টেবল চালানোর মজা কিন্তু এটা. নেভার পুট ইউর রুফ আপ, নো ম্যাটার হোয়াট. বৃষ্টি হলেও ছাদ উঠান না. অ্যান্ড মজার জিনিস হচ্ছে বৃষ্টি হলে যদি গাড়ি একটু বেশি স্পিডে থাকে তাহলে কিন্তু পানি কেটে চলে যায়, ভিতরে পানি পড়ে না. যেরকম আমার এখানে পানি আছে কিন্তু আমার কিন্তু ভিতরে পানি নেই, ঠিক আছে. ভিতরে খালি হালকা হালকা হেডরেস্টের উপর ছিটা পড়ছে, বাট দেখেন ভিজে নেই. কিন্তু আমার কিন্তু পুরো গাড়ি ভিজে গেছে, বিকজ আই ওয়াজ ড্রাইভিং ইন হাই স্পিড. অলসো হ্যাঁ আপনার সাউন্ড ইনসুলেশন ভালো না, আপনি ছাদ উঠাই দিলে ইউ হিয়ার আ লট অফ থিংস, বাট দ্যাটস নান অফ দ্য কনসার্ন. ইটস অল অ্যাবাউট দ্য বিউটি অফ ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স. এগুলি গাড়ি চালাইতে এত মজা লাগে বলার বাইরে. দে আর ভেরি ফান টু ড্রাইভ, ভেরি ফান টু ড্রাইভ. অ্যান্ড নো ওয়ে দে আর ফাস্ট,
but they don't need to be fast. You will just cruise and enjoy the sheer BMW motor. Any which way, guys, if you like the video, like, share, subscribe, and comment as much as possible. Please support the channel, boys.